یہاں یہ موضوع بھی اب مجھے لگتا ہے کہ گھسا پٹا سا ہے، یعنی اتنا ہم نے اس پہ گفتگو کی ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس پہ گفتگو کی ضرورت نہیں یا گنجائش نہیں، گنجائش تصحیح کی، ترقی کی اور اس پہ گفتگو کرنے کی ہمیشہ ہوتی ہے، یعنی یہ اتنا موضوع ایک حد تک میں کہوں گا پامال ہو گیا ہے، ہم شاعری کی زبان میں کہتے ہیں کہ اب صحافت کی جو نواردگان ہے انہیں بھی معلوم ہے کہ مسائل کدھر ہے اور کیا ہے. ہمارا مسئلہ مسائل نہیں، حل ہے، اور حل بھی اب واضح ہو چکا ہے. ہمارے اساتذہ نے بہت اس پہ بصیرت افروز گفتگو کئی بار کی ہے. مثلا چلتے چلتے میں کچھ نکات آپ کے سامنے رکھوں. مثلا میں ہمیشہ کہتا ہوں اردو صحافت کے مسائل تقریباً وہی ہے جو خود اردو زبان کے مسائل ہیں، کیونکہ یہ اردو زبان سے جڑی ہے، صحافت اس سے زبان سے الگ نہیں، تو کلن زبان کے چند مسائل ہیں اور ان کا بڑا حصہ اردو صحافت کے مسائل میں شامل ہے. مثلا سرمایہ کاری کا ایک مسئلہ ہے کہ اردو میں جس حد تک سرمایہ کاری ہم مثلا انگریزی زبان میں دیکھتے ہیں، اردو میں بہت وقت سے نہیں ہوئی، اور اگر کہیں ہوئی تو بعد میں وہ ثمرآور نہیں ہوئی یا وہ ٹک نہیں پائی. وہ کیوں آگے سلسلہ نہیں بڑھا؟ پھر اس کا تعلق بازار سے ہے، اور جب ہم بازار میں آتے ہیں تو وہاں ڈائنامکس بدل جاتی ہے. وہاں پھر دوسرا مسئلہ اس کے ساتھ آتا ہے، وہ ہے قارئین کی گھٹتی ہوئی تعداد. اچھا، قارئین کی گھٹتی ہوئی تعداد کیوں ہے؟ کیونکہ ارباب اقتدار کی بے اعتنائی ہے. اب جہاں جو صحافت ارباب اقتدار کی نظروں میں نہ آئے اور جو انہیں حرکت میں نہ لائے، اس صحافت کی قدر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو ہم اثر. میں چپ رہا تو اور غلط فہمیاں بڑھی. آپ کی نظر ہے، میں چپ رہا تو اور غلط فہمیاں بڑھی، وہ بھی سنا ہے اس نے جو میں نے کہا نہیں. میں ڈاکٹر راشد صاحب کی اس بات سے 100% اتفاق رکھتا ہوں کہ اتنا ظلم خود اردو پر کسی نے نہیں کیا جتنا ہم لوگوں نے اس موضوع پہ کیا ہے. کیونکہ جب کوئی چیز کلیشیڈ ہو جاتی ہے نا تو اس سے ایک نفسیات پنپتی ہے. وہ نفسیات احساس کمتری کو، انسیکیورٹی کو جنم دیتی ہے، اور وہ انسیکیورٹی اردو صحافیوں میں ہے. ذاتی طور پر نہایت اخلاص کے ساتھ میں نے ایسی کئی محافل میں اس بات پر بہت زور دیا کہ اردو صحافی ہی زیادہ قابل قدر ہے. اس کی وسعت نظر، اس کا تخیل، اس کا تجزیہ، اس کا گراؤنڈ کے ساتھ جڑا ہونا. کیونکہ انگریزی صحافی کو ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے. اردو تو وہ کہتے ہیں نا آتے آتے آ ہی جاتی ہے. جب تہذیبی خمیر میں ڈھلی ہو تو آپ اس میں تھوڑا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، لیکن جب آپ انگریزی میں صحافت کرتے ہیں اس میں آپ کی نفسیات بٹ جاتی ہے. پہلے تو آپ کو لینگویج کا کنسٹرکشن، اس کا اسٹرکچر، اس کا پریزنٹیشن، اس پہ دھیان دینا ہوتا ہے. اس لیے اس احساس کمتری کو پہلے تو خارج کر دیجیے. اور دوسرا ایک گلہ ہے ہم سب سے. جب ہم لفظ زبان بولتے ہیں تو ہماری مراد کچھ ایسی شے ہوتی ہے، کچھ ایسا فعل ہوتا ہے جسے بولا جائے. لکھنے سے پہلے زبان کیا ہوتی ہے؟ وہ بولی جاتی ہے. انتہائی ندامت کے ساتھ میں اس بات پر یہاں پہ ناراضگی تو نہیں کہوں گا بلکہ شرمساری کا اظہار کرتا ہوں کہ انجمن اردو صحافت کے بینر تلے ہم سب اردو سال میں ایک بار بولتے ہیں، وہ بھی یوم اردو پر. ادائیگی میں شگفتگی، لہجے میں پختگی تب آتی ہے جب اس کو آپ بڑھتے
मरहूम मोहम्मद यूसुफ कादरी साहब और इस अजीम शख्सियत की ना जो खिलत तैयार की गई है, इसके लिए मैं दावत देता हूँ यहाँ पे साहब के फर्जंद गुलाम जिलानी कादरी साहब तशरीफ फरमा है। मैं मुल्तमिस हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए। साहब से गुजारिश है कि वो खिल्लत साथ लाकर यहाँ पे पेश करें। 2023 बाकी मोहतरम मुकरम मरहूम पीरज़ादा मोहम्मद यूसुफ कादरी साहब। पीरज़ादा मोहम्मद यूसुफ कादरी की पैदाइश शहर ख़ास के कानियार इलाके में 1922 में हुई। आपके वालिद मरहूम अहमदुल्लाह कादरी आस्तान आलिया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के इमाम व खतीब थे। वो पेशे से ताजिर थे। मरहूम मोहम्मद यूसुफ कादरी ने दीनी तालीम अपने वालिद से ही हासिल की। आपके ख़ानदान में बेशतर अफराद पढ़े लिखे थे, चुनांचे आपके वालिद ने उन्हें मुरवजा तालीम के हुसूल के लिए मकामी स्कूल में दाखिला करवाया। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के दौरान ही आपने सियासी, समाजी और मजहबी मौज़ूआत पर अपनी आरा कलमबंद करने का सिलसिला शुरू किया। तालीम मुकम्मल करने के बाद आपने सहाफ़त के मैदान में कदम रखने की अपनी ख्वाहिश का इजहार वालिद मरहूम के सामने किया, लेकिन वालिद साहब और दीगर अहल खाना की मुखालफत की वजह से आपकी ये ख्वाहिश पूरी न हो सकी और आपको वालिदैन की ख्वाहिश पर सरकारी नौकरी को सहाफ़त पर तरजीह देना पड़ी। चुनांचे आपकी महकमा तालीम में बहसत उस्ताद तकर्री हुई और आपको गांधरबल के एक पसमंदा इलाके वतलार में तैनात किया गया। मरहूम ने इलाके में तालीमी पसमानदगी दूर करने और मकामी लोगों में तालीमी बेदारी पैदा करने के लिए घर घर मुहिम शुरू की। कादरी साहब ने ये महसूस किया कि जम्मू कश्मीर में अखबारात को नई दिल्ली में मौजूद 2 न्यूज़ एजेंसियाँ खबरें फराहम कर रही हैं और मकामी सतह पर कोई ऐसी न्यूज़ एजेंसी कायम नहीं है जो मकामी खबरों को तरजीह देगी। चुनांचे इस खला को दूर करने के लिए मरहूम मोहम्मद यूसुफ कादरी साहब ने जम्मू कश्मीर न्यूज़ एजेंसी JAK के नाम से जम्मू कश्मीर की पहली मकामी न्यूज़ एजेंसी कायम की। उनकी मुआवनत उनके फर्जंद गुलाम जिलानी कादरी ने की, जो उसके एडिटर रहे। ताहम 1990 की इब्तिदा में जम्मू कश्मीर के हालात करवट बदली और चंद साल बाद ही JAK न्यूज़ पर कब्जा लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद मरहूम मोहम्मद यूसुफ कादरी की निगरानी में JAK न्यूज़ एजेंसी मकामी अखबारात के लिए खबरों का अहम जरिया साबित होती रही। इस साल इसके मुदीर आला रहे। इस रोज़नामे को मकबूल बनाने के लिए मरहूम ने जम्मू कश्मीर में पहली बार सुबह की बजाय शाम के वक्त अखबार को शाया करके कारी तक पहुँचाया, जिससे अखबार काफ़ी मकबूल हो गया और इसकी सर्कुलेशन में चंद महीनों में ही काफ़ी इजाफा हुआ। ताहम 1990 में हालात बिगड़ने के साथ ही शाम के वक्त आफाक की इशाअत नामुमकिन बन गई। इसके बाद से अखबार दीगर अखबारात की तरह सुबह के वक्त ही शाया होता है। गुज़श्ता 3 दहाइयों से मरहूम के फर्जंदान गुलाम जिलानी कादरी और मार्फत कादरी साहब इस शमा को फरोज़ां रखने में मसरूफ़ है। मरहूम मोहम्मद यूसुफ कादरी की कई सहाफ़ती अंजुमनों के साथ वाबस्तगी रही। आप कई साल तक ऑल इंडिया 24 अप्रैल 1996 को मुख्तसर अदालत के बाद इस दायरे फाइने से रहलत कर गया। अंजुमन उर्दू सहाफ़त जम्मू कश्मीर मरहूम मोहम्मद यूसुफ कादरी साहब की उर्दू सहाफ़त के तई गिरां कदर खदमात के एतराफ़ में उन्हें बाद अज़ मर्ग खिलत उर्दू सहाफ़त 2023 से नवाज कर खुशी और मुसद्दत महसूस कर रही है। ऐवानी सदर महफिल यूसुफ जमील साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो इन्हें इस एजाज़ से नवाजें और इनके हमरा रियाज मसूद साहब ऐवानी सदर मौजूद हैं, प्रोफेसर नासिर मिर्ज़ा साहब साथ हैं। तो
ان کا نام جو بھی مقرر آتا ہے وہ ان کے نام لیے بغیر نہیں رہتا۔ استاد محترم ریاض صاحب نے ان کی ناول، ان کا ادب، ان کی صحافت پڑھنے کی تاکید کی۔ میری مراد ہے شمیم احمد شمیم صاحب، ان کی ہمشیرہ قرۃ العین صاحبہ موجود ہیں۔ میں ملتمس ہوں کہ وہ ایوان صدارت میں تشریف لائیں۔ خلط اردو صحافت سال 2023 بحق محترم مکرم مرحوم شمیم احمد شمیم صاحب۔ مرحوم شمیم احمد شمیم کشمیر کے ممتاز صحافیوں میں سے ایک تھے۔ مرحوم نے صحافت کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی قسمت آزمائی کی اور ریاستی اسمبلی و پارلیمنٹ کے لیے عوامی نمائندہ منتخب ہوئے۔ مرحوم نے آئینہ اخبار کو منصع شہود پر لایا جو اصلی کشمیر اور سیاست پر اپنے تنقید کے لیے زبان زد عام تھا۔ طالب علمی کے دور میں شمیم احمد شمیم کو ایس پی کالج سری نگر میں رسالہ پرتاب کے شعبہ اردو کے لیے مدیر کی ذمہ داریاں سونپی گئی۔ ابتدائی دور میں مرحوم شمیم احمد شمیم سرکاری رسالے تعمیر کے لیے مدیر مقرر ہو گئے، جس کے بعد آپ نے حقیقت نام سے ہفتہ روزہ اخبار جاری کیا۔ 22 مئی 1980 کو علاج کے لیے امریکہ جانے کے باوجود انتقال کر گئے۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر محض 45 برس تھی۔ انجمن اردو صحافت جموں کشمیر مرحوم شمیم احمد شمیم کی صحافتی خدمات کے اعتراف میں انہیں بعد از مرگ خلط اردو صحافت سال 2023 سے نواز کر خوشی اور مسرت محسوس کر رہی ہے۔ ملتمس ہوں صدر محفل صاحب سے کہ وہ قرۃ العین کو یہ ایوارڈ فراہم کریں۔ ہاں، صحافت میں لوہا منوا رہی ہے اور صحافت کے استاد صحافت کے میدان میں کام بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر راشد مقبول صاحب سے گزارش ہے کہ انجمن اردو صحافت نے بڑی باریک بینی کے ساتھ ان کا انتخاب کیا ہے اور یہ آپ بھی رہے راشد مقبول صاحب کا اہتمام کرنے کی جو روایت ہے، ان میں جہاں ہمارے استاد محترم یوسف جمیل صاحب، ریاض مسرور صاحب اپنے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ساتھ ہماری تربیت کرتے ہیں، ان میں ڈاکٹر راشد مقبول صاحب کا ایک کلیدی رول رہا ہے اور ہر وقت، اور یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ جہاں بھی جس ورکشاپ میں بھی کسی ریسورس پرسن کو لایا جاتا ہے ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں، لیکن ہم جو ہیں ہم ایسے ہیں کہ ہم نہ دیتے ہیں نہ ابھی تک لیتے ہیں، لیکن اب جب ہم دیتے ہیں تو پھر ہمیں واپس دیا جاتا ہے۔ وہ راجوری کی یاد ہے کہ یہ پولیس والوں سے لایا ہوگا، یہ یوسف جمیل صاحب نے ہمیں گاڑی کا تیل کم از کم لیجئے، تو انہوں نے کہا کہ گاڑی کا تیل یہ کسی پولیس والے سے لایا ہوگا تو میں نہیں لیتا ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک شرف ہے، ہم اس پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں اور
इस पर इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। मोहतरम मुकर्रम डॉक्टर राशिद मकबूल साहब, सहाफ़ती शोबे में उर्दू सहाफ़त को जदीद तगाज़ों से हम करने और शोबे सहाफ़त में ज़ेर तालीम तलबा को उर्दू सहाफ़त की जानिब राग़िब करने में जो रोल डॉक्टर राशिद मकबूल ने अदा किया वो नाकाबिल फरामोश है। और ये कहना बेजा नहीं होगा कि अंग्रेज़ी ज़बान में सहाफ़त की तालीम हासिल करने वाला ये स्कॉलर और मुहक्किक जिस अंदाज में उर्दू सहाफ़त में पेशेवराना खदमात अंजाम देने और सहाफ़ियों की तरबियत करने में रोल अदा कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। डॉक्टर राशिद मकबूल जिन्होंने मीडिया स्टडीज़ में एमफिल और पीएचडी की डिग्री हासिल की है, उन्हें यूनिवर्सिटी से टीवी प्रोडक्शन सर्टिफिकेट कोर्स और SIT ग्रेजुएट स्कूल वर्मोंट USA के तहत तनाज़ात की तब्दीली में सर्टिफिकेट कोर्स हासिल करके शोबे सहाफ़त में एक मुनफरिद शनाख्त कायम की है। इस वक्त कश्मीर यूनिवर्सिटी मीडिया एजुकेशन रिसर्च सेंटर में बहसीत मुदर्रिस अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जबकि इससे कब सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में कन्वर्जेंट जर्नलिज्म के शोबे में एक ख़ास मुद्दत तक बहसीत उस्ताद काम किया है। सहाफ़त के अजीम और दरख्शां सितारों के हाथों आपको खिलत उर्दू 2023 से नवाज कर खुशी और मसरत महसूस कर रही है। ये भी फख्र की बात है कि आप लोगों को कोई याद कर रहा है, लेकिन न जाने हमें किस तरह से भूल जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे लोग आते ही नहीं जिन्होंने जंगलात या जंगलों के दामन में जन्म लिया है, लेकिन इस शहर श्रीनगर में ही नहीं बल्कि कौमी सतह पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं और उनके अखबार हफ्ते रोज़ा चट्टान को, उनकी कालम, उनकी तहरीर आज भी याद की जाती है और आइंदा की नस्लें भी याद करेंगी। मेरी मुराद है ताहिर मोहिद्दीन साहब से मुस्तक़िल हूँ कि वो तशरीफ़ फरमा हो जाए ऐवान सदर में। वो लिखा होगा ना शुक्रिया ताहिर साहब। मुकर्रम ताहिर मोहिद्दीन साहब। ताहिर मोहिद्दीन साहब की पैदाइश ललम रामहाल अखबारा में हुई। आपने इब्तदाई तालीम आबाई गांव में वाक़ा सरकारी प्राइमरी स्कूल में हासिल की। विलगाम हाई स्कूल में 8वीं जमात तक की तालीम जारी रखी। वालिदैन की ख्वाहिश थी कि ताहिर मोहिद्दीन साहब डॉक्टर बने, इसलिए इनका दाखिला आबाई गांव से करीब 30 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ा त्रिगाम हाई स्कूल में कराया गया। इस तरह से हाई स्कूल की तालीम के दौरान वो करीब रोज़ाना 30 किलोमीटर पैदल सफ़र किया करते थे। मैट्रिक के बाद मुरवजा तालीम का सफ़र जारी रखते हुए आपने डिग्री कॉलेज सोपोर में साइंस मजमून में दाखिला लिया। ताहिर मोहिद्दीन साहब को साइंस मजमून में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो ज़्यादातर अखबारात, रिसालों और नावल वगैरह का मुताला इंतहाई दिलचस्पी से किया करते थे। शमा और शबिस्तान आपके पसंदीदा रिसाले थे। चूँकि ताहिर मोहिद्दीन साहब को साइंस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए प्रोफेसर गनी और प्रोफेसर मुबारकी की सिफारिश पर आपने आर्ट्स मजमून में ग्रेजुएशन मुकम्मल की। तालिब उम्री में ही ताहिर मोहिद्दीन साहब को सहाफ़त से रग़बत थी और कॉलेज से शाया होने वाले रिसाले वलद का इदारा कलमबंद किया करते थे। 1983 में रोज़नामा आफ्ताब से खुद को अलग किया और अपने रफ़ीक वजिया अहमद इंदराबी के इश्तराक से अपना हफ्ता रोज़ा चट्टान शाया किया।
جس کی چند اشاعتوں نے ہی مقبولیت بلندی پر پہنچ گئی، طاہر محی الدین صاحب نے امریکہ، برطانیہ، پاکستان وغیرہ ممالک کا بھی سفر کیا۔ 2011 میں چٹان ہفتہ روزہ سے روزنامہ میں تبدیل ہوا۔ طاہر محی الدین صاحب کا صحافتی سفر کافی طویل، دلچسپ اور مشکلات و مصائب سے بھرپور رہا، تاہم یہ سفر تمام تر پیچیدگیوں کے باوجود کامیابی سے جاری رہا۔ انجمن اردو صحافت جموں و کشمیر سینئر صحافی طاہر محی الدین صاحب کی اردو صحافت کے تئیں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں انہیں خلط اردو صحافت 2023 سے نواز کر خوشی اور مسرت محسوس کر رہے ہیں۔ شاو پہلے شاو دے دیں۔ ماشي عمرو سے شاو يمشي لهم زكي بدري شال اگر انہیں عزت نہ من اللي يصل شنو باو یہ معاملہ آگے اعزازات کی جو یہ محفل ہے، اس سے پہلے کہ میں سامعین سے گزارش کروں گا کہ آخر پر جو اعزاز اور ایوارڈ ہے وہ یہ ہے کہ صدر محفل کی باتیں، خیالات، اس سے پہلے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ یہاں صرف ٹینٹ والے رہیں یا ہوٹل والے رہیں، سبھی سامعین تشریف فرما رہیں گے، تو ایک صحافت اور ادب میں ایک بڑا سنا ہے کہ انہوں نے وکالت میں بھی موجود ہے کہ انہوں نے کیسے کارنامے خائی انجام دیے ہیں جو واقعی طور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میری مراد ہے سید وجیہ اندرابی صاحب سے، وہ تشریف لائے۔ ہمارے امتیاز اردو صحافت 2023 باقی محترم و مکرم جموں کشمیر میں اردو صحافت کو پروان چڑھانے میں جن صحافیوں نے کلیدی اور ناقابل فراموش رول ادا کیا، ان میں سید وجیہ احمد اندرابی صاحب سر فہرست ہیں۔ جموں کشمیر میں اردو صحافت میں لگ بھگ نصف صدی ایک عامل صحافی کی حیثیت سے چھائے رہے۔ آپ کا بے خوف و بے باک قلم، فکر انگیز تحریریں، مفکرانہ انداز و اسلوب، علمی بصیرت، وسعت قلب و نظر، فہم و فراست اور غیر جانبدارانہ طرز اظہار قابل تحسین ہیں۔ آپ سری نگر کے ایک مردم خیز اندرونی علاقہ ملارٹا میں ایک معروف علمی خاندان سادات میں تولد ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد میں متعدد جائز عالم دین اور مفکرین گزرے ہیں، اور انہی کا فائز حاصل کر کے وجیہ اندرابی صاحب نے کئی دہائیوں تک اردو صحافت میں پیشہ ورانہ کام انجام دے کر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ کی صحافتی خدمات اور اردو صحافت کو پروان چڑھانے کے اعتراف میں انجمن اردو صحافت جموں کشمیر آج 9 نومبر 2023 یوم اردو کے موقع پر صحافت کے درخشاں ستاروں کے ہاتھوں آپ کو خلت اردو صحافت 2023 سے نواز کر خوشی اور مسرت محسوس کر رہی ہے۔ پہلے میں معذرت کرنا چاہوں گا کہ میں آج کی تقریب میں صدر ہونے کے باوجود کافی تاخیر سے شامل ہوا، جس کی وجوہات ہے مجھے ہاسپٹل سے سیدھے یہاں آنا پڑا۔ میری اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، پیچیدہ جراحی سے ان کا گزر ہوا ہے۔
आज डिस्चार्ज मिला है, वहाँ प्रोसेस इस वक्त चल रहा है हॉस्पिटल में वो डिस्चार्ज का, वो बड़ा टाइम लेता है। तो मैंने वहाँ बंदे को लगाया कि आप ये कह रहे हैं तो मैं तब तक यहाँ से होके वापस आता हूँ। तो ये एक ज़ाती नोट पे ये बात करनी थी, माजरत करनी थी, अदरवाइज मेरा यहाँ पहले लम्हे से ही मौजूद होना लाजमी था। तो यहाँ बातें बहुत भी मैंने आज की जो तकरीब है, आज की जो तकारीर है वो सुनी नहीं है, लिहाजा मैं उस पर कोई रायज़ी नहीं कर सकता, तबसरा नहीं कर सकता। लेकिन एक बात मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज जो हमारा मौजू था उर्दू सहाफ़त को दरपेश चैलेंजेस, आज हमने आमिल सहाफ़ियों को यहाँ मदऊ नहीं किया था। हमने, मैं जमील साहब आपको वसूल के साथ कह सकता हूँ कि हमने उर्दू अखबारात के तकरीबन सभी मदीरान को मदऊ किया था आज, मतलब जो यहाँ कश्मीर से, श्रीनगर से छपते हैं। मकसद ये था कि वो आए और सुने कि चैलेंजेस क्या है और इनका सद्भाव क्या हो सकता, कैसे हो सकता है। हमने उनको बुलाया था, ये बदकिस्मती है कि वो नहीं आए, हमने कोशिश की थी उनको यहाँ लाने की। पता नहीं किस चीज़ का डर है, आज हमें कोई सियासत यहाँ नहीं करनी थी, कोई सियासी बात नहीं होनी थी, इतना खौफ तारी हुआ है कि आप लोग एक जगह जमा होने से भी डरते हैं। तो बहरहाल उस मौजू पे उस तरफ हम जाएंगे नहीं। आप जितने भी साथी यहाँ आए, जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ आए, मैं उन सब का ज़ाती तौर अंजुमन के सदर होने की हैसियत से दिल की अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ जो हमारे ताजिर बरादरी के लोग हैं, हमने उनको भी मदऊ किया था, हमने सिविल सोसाइटी को भी मदऊ किया था, हमने तैलीमी इदारों को भी मदऊ किया था, चंद तैलीमी इदारों को, इवन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो सरबराह हैं जी अनवार साहब, उनको भी मदऊ किया था। हमने कोचिंग सेंटर एसोसिएशन के सरबराह को भी मदऊ किया था। मकसद ये था कि उर्दू हमारी जो ज़बान है ये एक तरह से ये सेकंड लैंग्वेज है हमारी, कश्मीरी के बाद उर्दू ही हमारी यहाँ राब्ते की ज़ुबान है, एक मादरी ज़ुबान का दर्जा भी इसको कमोबेश हासिल है और कौमी ज़ुबान भी है हमारी, सरकारी ज़ुबान है। तो हमारी ये कोशिश थी कि इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं माशरे के मुख्तलिफ तबकों के, मिलजुल के हम ज़रा इस पर गौर करें कि इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये कोशिश हमारी थी। हम किस हद तक कामयाब हो गए हैं वो तो हम आप लोगों पे ही छोड़ देते हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोशिश की। हालांकि आप सबको पता है यहाँ जो हमारे बैठे हैं मेहमान, खासकर जमील साहब, रियाज साहब, नासिर साहब भी मुसलसल हमारे साथ हैं अंजुमन के साथ, राशिद साहब, इनको भी मालूम है कि हमारे इंतहाई महदूद वसाइल होते हैं, हम जेब से पैसा निकाल के थोड़ा जमा करके ऐसी तकारीब करते हैं, लेकिन कोशिश रहती है, ये अंदर एक वो चिंगारी है वो बुझने का नाम नहीं लेती है, वो हमें मजबूर कर रही है कि आप कुछ ना कुछ करते रहे, कुछ ना कुछ। हालात पिछले 1-2 साल में हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब फिर से सिलसिला शुरू किया है। इंशाल्लाह आइंदा भी हम कोशिश करेंगे, कम से कम हमारी तरफ से ये होगा कि हम मसाइल की निशानदेही करें। अखबार ये असल में आमिल साहबी का इसमें इतना रोल नहीं है, ये बुनियादी तौर पे अखबारात के मालिकान का काम था। आज जैसे मैंने कहा अखबारात के सभी मालिकान को मदऊ, अखबारात के मालिकान को ही नहीं, हमने ऑल इंडिया रेडियो को भी मदऊ किया था, दूरदर्शन को भी मदऊ किया था, उर्दू के जो न्यूज़ 18 उर्दू उनको भी मदऊ किया था, गुलिस्तान चैनल को भी मदऊ किया था, उर्दू वाले सारे, मतलब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सारे, मतलब गुलिस्तान का लड़का आया यहाँ, तो हमने सबको मदऊ किया था ताकि सारे हम, ये हमारा साझा मसला है, मिल बैठ के कोई इस पे इत्तेफाक करें तो कोई एक चीज़ पे अगर कंसेंसस हो जाता है तो उससे आगे बढ़े। आज अंजुमनों का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वो बशीर अहमद कोकबोश साहब यहाँ, ये हमारे दीरीना रफीक रहे हैं, बहुत अरसे से इनसे शनासाई है। मुझे लगता है जब मैं श्रीनगर में आया तो मेरी पहली मुलाकात इनसे ही हुई। यहाँ ग्रीनवे होटल में इनकी दुकान तब भी थी और आज भी वहीं पे, तो तब से शनासाई है। फारूक अहमद डार साहब है, इनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इन्होंने अपना जो है कीमती वक्त निकाल कर यहाँ बैठे रहे और इतनी देर मेहमानों को सुना। हालांकि बराह रास्त इनका उतना वो ताल्लुक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी आए, उन्होंने समझा कि ये हमारी जिम्मेदारी है, मिली जिम्मेदारी है और यहाँ बैठे। इसके साथ साथ सब साथियों का शुक्रिया जिन्होंने ये तकरीब मुमकिन बनाई, आज अंजुमन के सारे साथी, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक बात मैं मुख्तसर यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारा वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ेगी जो अपने मोहसिनों को फरामोश करेगी। जो था क्या कहेंगे आप? नहीं, असल में ये एक सेमिनार था और इसका मौजू था जो उर्दू सहाफ़त को जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है उन पे बात की जाए, और उन पे बात की गई और तफसील के साथ बात की गई। यहाँ जो मुकर्रीन थे उन्होंने उन चैलेंजेस का ज़िक्र किया
جن کا اردو صحافت کو سامنا ہے، اور انہیں کچھ تجاویز بھی پیش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھی تجاویز ہیں، قابل عمل تجاویز ہیں، اور اگر ان پہ عمل کیا جاتا ہے تو واقعی جو اردو صحافت ہے اس کو فائدہ ملے گا، اور جو چیلنجز ہیں وہ بڑی حد تک ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہمارے جو صحافی ہیں، ساتھی ہیں، نوجوان صحافی ہیں، یا جو ہمارے سینئر لوگ ہیں، انہیں ایک طرح کی جو ان کے لیے وہ ایک مشعل راہ بنیں گی، وہ جو انہوں نے جو بھی انہوں نے تجاویز رکھی، جو بھی مشورے دیے، تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کامیاب سیمینار رہا، اور اس کے لیے جو اس کے آرگنائزرز تھے، جو منتظمین تھے، جنہوں نے اس کا اہتمام کیا، وہ اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میں ذاتی طور پر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک اچھی کوشش کی جو کامیاب رہی۔ جمیل صاحب، جو آج کی صحافت کہ اگر آپ زبان کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو آئندہ جو اردو صحافت آپ کے سامنے رہے گی وہ اردو صحافت نہیں کہلائے گی، وہ کچھ اور کہلائے گی۔ اس لیے زبان کا جو زبان کی طرف توجہ دینا، صحیح زبان استعمال کرنا، صحیح الفاظ استعمال کرنا، تذکیر و تانیث کا خیال رکھنا، یہ انتہائی اہم ہے۔ اس لیے یہاں پہ ایک مقرر نے یہ بات کہی کہ جو صحافت ہے، جو اردو صحافت ہے، اس کو اردو ادب کے ساتھ جوڑیے، یعنی کہ اس میں جو ادب کی جو چاشنی ہے، ادب کی جو شیرینی ہے، اس کو جو صحافت ہے وہ سلیس زبان میں کی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ عام لوگ بلکہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ جو رابطہ ہے جو ایک قاری کے درمیان اور ایک اخبار کے درمیان، یا ایک جو ویژول میڈیا کی بات کریں گے، ناظرین کی بات کریں گے، تو ان کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ اسی سے برقرار رہے گا۔ لیکن زبان کا جو خیال ہے، جو صحیح استعمال ہے، وہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ اگر آپ غلط زبان استعمال کریں گے تو وہ اس پہ جو اردو زبان ہے اس کے لیے وہ ٹھیک بات نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ کو جو زبان کا جب آپ صحافت کرتے ہیں تو اس میں آپ کو زبان کا جو خیال ہے، اس کا صحیح زبان جو استعمال کریں گے تو وہ انتہائی ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں۔